আসছে সেটা হচ্ছে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন অর ভ্যালেন্সি। What is the valence electron and valency? The electron present in the outermost shell of an atom is known as valence electron. একটা এই অ্যাটম হলো, এই অ্যাটমের আউটারমোস্ট শেল, সবচেয়ে আউটারমোস্ট শেল, বাইরের শেলটাতে যত ইলেকট্রন থাকে, the outermost electron present in outermost shell of an atom are known as valence electron or valence electron. তোমার লাস্টের যে ইলেকট্রন গুলো তাকে বলবো আমরা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন or valency electron, because they decide the valence, that is কি বলছে, they decide the valency combining capacity of the atom. valency মানে হচ্ছে combining capacity. Only the valence electron of an atom take part in chemical reaction because they have more energy than all the inner electron of an atom. কি বলছে এখানে? Only the valence electrons of an atom take part in chemical reaction. যত রকম chemical reaction হয় সেগুলোতে এই valence electronটাই অ্যাড হয় বা এরাই কাজকর্ম করে, তাই এরাই কম্বাইনিং ক্যাপাসিটিটা দেখে। Let us take off example of sodium atom to understand. কেমন করে আন্ডারস্ট্যান্ড করছে সোডিয়াম অ্যাটম দিয়ে এরা। Atomic number of sodium is 11, which means the one sodium atom has 11 electron. Atomic number মানে কি আমরা বুঝতাম যে কার মধ্যে কতগুলো প্রোটন আছে। আর নিউট্রাল যদি অ্যাটমটা হয় তাহলে তার মধ্যে সেম নাম্বার প্রোটন আর সেম নাম্বার নিউট্রন আছে। নাম্বার অফ প্রোটন আর নাম্বার অফ নিউট্রন সেম। ওকে, তাহলে 11টা ইলেকট্রন আছে, which means that one sodium atom has 11 electron in it, so the electronic configuration of sodium will be কি KLM। কত কত ছিল আগে, কিছুক্ষণ আগে শিখলাম, প্রথমে 2, তারপরে 8, 8 2 10, 8 11। তাহলে লাস্টের শেলে কত আছে, একটা ইলেকট্রন আছে। তো ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমি প্রথমে করে নিলাম, না করে নেওয়ার পরে 281 outermost shell or valence shell, there is one electron in the outermost shell of the sodium atom, therefore sodium atom has one valence electron, একটাই valence electron আছে লাস্ট শেলে। when sodium atom combines with, কি বলছে, when sodium atom combines with other atoms, only it is one valence electron take part in chemical reaction. The electron of two inner shell of sodium atom never take place. ভেতরে যে দুটো থেকে গেল এরা কোনোদিনও টেক পার্ট করে না। ওকে, we can now say that those electrons of an atom which take part in chemical reaction are called valence electron. Valence electron are located in outermost shell of an atom. ভ্যালেন্স ইলেকট্রন লোকেটেড ইন দ্য আউটারমোস্ট শেল। তাহলে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন মানে কি, আউটারমোস্ট শেলে যে ইলেকট্রন গুলো আছে, ভ্যালেন্স ইলেকট্রন লোকেটেড ইন আউটারমোস্ট শেল, ঘটনা একই হলো। নেক্সট কি, in a chemical reaction valence electron of an atom are either transferred to valence electron of another atom or shared with the valence electron of another atom. মানে বলছে এই লাস্ট ইলেকট্রন গুলো যেগুলোকে আমরা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন বলি, এরা আইদার অন্য কোনো অ্যাটমে ট্রান্সফার হয়ে যায় কেমিক্যাল রিঅ্যাকশনের সময়, বা অন্য কোনো অ্যাটমের সঙ্গে এটা শেয়ার হয়। ওকে, the element hydrogen, lithium, sodium, potassium have one valence electron in each atom. যাই হোক, এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়েছে, এক্সাম্পলগুলো আমরা এরকম ভাবে না, আমরা এক্সাম্পলগুলো যখন প্রবলেম করবো তখন আমরা জেনে নেব। In order to find out the number of valence electron in an atom of an element, we should write down the electronic configuration of the element by using its atomic number. Atomic number দিয়ে আমরা এদের ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কটা বা ভ্যালেন্সি কটা সেটা জানার চেষ্টা করব। কেমন এক্সাম্পল, এখানে একটা এক্সাম্পল আছে, লেট কিরকম, what is the number of valence electron in the atom of an element X having atomic number 17? তাহলে কি বলছে, Z equal to Z মানে atomic number, Z মানে 17,
তাহলে সাজাবো কেমন করে, 2, 8 আর 7। এইবারে যখনই সাজানো হয়ে গেল আমাদের, নেক্সট কি আসছে, নেক্সট বলছে so the 17 সাজানো হয়ে গেল। Here M shell is the outermost shell, এই যে M shell or valence shell of the atom and has 7 electron in it. Thus there are 7 valence electron in the atom of an element. তাহলে যদি কখনো বলে অ্যাটমিক নাম্বার 17 আছে, এর ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কটা, তাহলে লাস্ট শেলে যতগুলো ইলেকট্রন আছে সবগুলোর কথা বলতে হবে, মানে 7টা ইলেকট্রন বলতে হবে, 7 ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 7। ওকে, এর সঙ্গে একটা জিনিস বলে দিই, ভ্যালেন্সি। ভ্যালেন্সি মানে হচ্ছে এই 7 লাস্ট শেলে, কিছুক্ষণ আগে পড়েছি, লাস্ট শেলে 8টা ইলেকট্রন থাকতে চায়, সবাই এর বেশি থাকবে না। তাহলে 8 হওয়ার জন্য যতগুলো ইলেকট্রনকে আনতে হবে বা দিতে হবে, ছেড়ে দিতে হবে, সেটাই হচ্ছে আমাদের ভ্যালেন্সি। তাহলে এখানে 7 আছে লাস্ট শেলে, তাহলে +1 দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু 8 হয়ে যাবে। তাহলে ভ্যালেন্সি হয়ে দাঁড়াবে আমার এখানে কত, 1, যেটা এক্সট্রা আসলো। ওকে, বোঝা গেল কিনা? নেক্সট, ইনার্টনেস অফ নোবেল গ্যাস। কি ইনার্টনেস অফ নোবেল গ্যাস? We know that only outermost electron of an atom take part in chemical reaction. Since the noble gas are chemically unreactive, বলছে কি আউটারমোস্ট শেলের ইলেকট্রন গুলোই কোথায় টেক পার্ট নিতে পারে, কেমিক্যাল রিয়াকশনে, কিছুক্ষণ আগে বলা হয়েছে। সিন্স নোবেল গ্যাস আর কেমিক্যালি আনরিয়াক্টিভ, নোবেল গ্যাসগুলো কেমিক্যালি আনরিয়াক্টিভ হয়। কারা কারা? হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন, এগুলো হচ্ছে ইনার্ট গ্যাস। So we must conclude that the electron arrangement in their atom are very stable, which do not allow outermost electron to take part in chemical reaction. তো এই যে হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপ্টন, জেনন, রেডন, এই কটা হচ্ছে ইনার্ট গ্যাস। এদের অ্যাটমিক কনফিগারেশন হচ্ছে 2, 8, 8, 8, 8, 8, সবার কিন্তু 8। So outermost shell of the noble gas is 8. Next কি বলছে এখানে, all the noble gas has completely filled with outermost shell. সব নোবেল গ্যাসের outermost shell গুলো filled হয়ে আছে completely, 8 হয়ে 8 8 8 8 হয়ে আছে। The atoms having 8 electron in their outermost shell are very stable and hence chemically unreactive. Please note that 2 electrons in the outermost shell is considered to be stable arrangement of electron only when atom has just one shell, K shell. K shell থাকলে একমাত্র outermost shell এ দুটো ইলেকট্রনটাকেই স্টেবল বলে ধরা হয়। And there are no other electron shell in the atom, যদি কিনা সেখানে অন্য কোনো শেল না থাকে, মানে যেটা হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের হবে। হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামের ক্ষেত্রে 8 দিয়ে স্টেবিলিটি পাবে না, ওখানে 2 দিয়ে স্টেবিলিটি পাবে। Okay. Though 8 electrons in the outermost shell always impart stability to an atom, but 2 electrons in the outermost shell impart stability only when outermost shell is first shell, যেটা K shell থাকবে। ওকে, এই হচ্ছে এখানকার গল্প। কোথায় কোথায় ইউজ ইয়ে গুলো, নোবেল গ্যাস গুলো, only the noble gas helium has 2 valence electron in it, বাকি সবার 8টা আছে। Neon is a noble gas. Neon gas is used for advertising sign called neon sign, এরকম থাকে যেটা বিল্ডিং এর মধ্যে লাগানো থাকে। This is neon signs because it glows red when electricity is passed through it. Next কি আসছে, argon is also noble gas. Argon is used to fill light bulbs. Light bulb-এর ভিতরে argon থাকে। তাহলে এগুলো নোবেল গ্যাসের ইউজও আছে। নেক্সট কি আসছে,
কজ অফ কেমিক্যাল রিয়াকশন। কেমিক্যাল রিয়াকশনের কারণটা কি? The atoms combine with another to achieve the inert gas electron arrangement and become more stable. কি বলছে? Atoms combine with one another to achieve, একটা অ্যাটম আর একটা অ্যাটমের সঙ্গে কেন কম্বাইন করে? টু অ্যাচিভ ইনার্ট গ্যাস ইলেকট্রন অ্যারেঞ্জমেন্ট, মানে এও স্থির হতে চায়, এও স্থির হতে চায়, ফিক্স হতে চায়। লাস্ট সেলে আমারও 8টা ইলেকট্রন থাকবে, আমি ফিক্স হয়ে গেলাম। দিস ইজ দ্য মেইন কজ, যে কম্বাইন হয়ে যায়, তাহলে একমাত্র আমাদের স্টেবিলিটি আসবে। তো স্টেবল হওয়ার জন্য সবাই কম্বাইন হয়। তো 3টে ওয়েতে এরা স্টেবল হতে পারে। কি কি? বাই লুজিং ইলেকট্রন, ওয়ান অর মোর ইলেকট্রন, একটা ইলেকট্রন, একটা অ্যাটমে লেট কথার কথা লাস্ট শেল 2টো ইলেকট্রন আছে, আর তার আগের শেলটাতেই 8টা ইলেকট্রন আছে, 8টা ইলেকট্রন। তাহলে কি 2টো ইলেকট্রন দিয়ে দিলে পরই বাঁচে, তবে লাস্ট শেলটা 8 হয়ে গেল। অথবা গেইনিং ওয়ান অর মোর ইলেকট্রন, অথবা একটা এক্সাম্পল হতে পারে, কিরকম হতে পারে? কোনো একটা অ্যাটম আছে, তার লাস্ট শেলে 7টা ইলেকট্রন আছে, 3, 4, 5, 6, 7, 7টা। আরেকটা হলেই হয়ে যায় 8টা, তো আরেকটা বাইরের থেকে একটা নিয়ে নেবে। তাহলে বাই গেইনিং হলো, একটা হলো লুজিং, একটা গেইনিং, একটা শেয়ারিং। এবার দেখা যাচ্ছে এমন একটা কন্ডিশন হলো যেখানে ওরও 2টো দরকার, এরও 2টো দরকার, 6, লাস্ট শেলে 6টা আছে। আরেকটা অ্যাটম আছে, তারও 6টা আছে। এরা দুজন যদি শেয়ারিং করে, একটা আর একটা 2টো ইলেকট্রন দিয়ে, তাহলে এদেরও 8 হয়ে যায়, এটা শেয়ারিং হয়ে গেল। তাহলে 3টা ওয়েতে এরা স্টেবিলিটি পেতে পারে। একটা হচ্ছে লুজিং, গেইনিং আর শেয়ারিং, 3টে ওয়ে আছে। ইফ অ্যান এলিমেন্ট হ্যাজ 1 or 2 or 3 ইলেকট্রন, এবার এটা ফর্মুলার মতো বলে দিয়েছে। ইফ অ্যান এলিমেন্ট হ্যাজ 1, 2, 3 ইলেকট্রন ইন আউটারমোস্ট শেল, তাহলে ও কি করবে? দেবে, তাই লুজিং হবে। ইফ ওয়ান এলিমেন্ট হ্যাজ 5, 6, 7 ইলেকট্রন, তাহলে গেইনিং হবে। যদি 4টে ইলেকট্রন থাকে, তাহলে নাইদার লুজ নর গেইনস, তখন ও কি করবে? শেয়ার করবে, মানে একজন একজনের সঙ্গে শেয়ারিং করবে। পরে দেখ এখানে কি বলছে, এখানে ইফ ওয়ান in an element has 1, 2 or 3 electron in the outermost shell of its atom, then it loses those electrons to achieve inert gas electron arrangement of 8 valence electron and form positively charged ion, মানে ও নিচ্ছে, ও দিচ্ছে, লাস্ট শেলে 1, 2, 3 আছে, মানে ও দিয়ে দিচ্ছে। তবে যখন ইলেকট্রন দিয়ে দেবে তখন কি হবে? অটোমেটিক্যালি প্রোটনের নাম্বার বেড়ে যাবে, মানে নাম্বারটা বেড়ে গেল। মানে ইমাজিন করি একটা 6টা প্রোটন ছিল, 6টা ইলেকট্রন ছিল, যদি 2টো ইলেকট্রন দিয়ে দেয়, তাহলে অটোমেটিক্যালি প্রোটন তো বেড়ে গেল, ইলেকট্রন 4 হয়ে গেল, প্রোটন 6ই থাকলো, তাহলে ওটা কি হবে? পজিটিভলি চার্জড অ্যাটম হয়ে যাবে। বুঝা গেল কিনা? নেক্সট, তাহলে কি হবে? ইফ ওয়ান এলিমেন্ট হ্যাজ 5, 6, 7 ইলেকট্রন ইন আউটারমোস্ট শেল, দেন ইট গেইনস ইলেকট্রনস টু অ্যাচিভ স্টেবল inert gas. Okay. Next, valency of element. Valency টা কি জিনিস? The capacity of an atom of an element to form chemical bond is known as valency. কতগুলো কেমিক্যাল বন্ড তৈরি করতে পারছে সেটাই ওর ভ্যালেন্সি। The valency of an element decides the number of other atoms which can combine with one atom of element. For example, example টা দাও তাহলে ভালো মনে থাকবে। দেখো, for example, the valency of carbon is 4, of that of hydrogen is 1. So one atom of carbon can combine with 4 atoms of hydrogen atom. মানে যদি বলে x এর ভ্যালেন্সি 1, x কোন একটা অ্যাটম x এর ভ্যালেন্সি 1, তার মানে হচ্ছে x y বলে যদি অ্যাটম থাকে, তার সঙ্গে একটা y অ্যাটমের সঙ্গে অ্যাড হতে পারবে, 2টো y অ্যাটম দিয়ে 2টো y অ্যাটম x এর সঙ্গে অ্যাড হতে পারবে না।
বোঝা গেল কিনা? নেক্সট, রিলেশন বিটুইন ভ্যালেন্সি এন্ড ভ্যালেন্স ইলেকট্রন। ভ্যালেন্সি আর ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের মধ্যে রিলেশনটা কি হলো? The valency of an element is either equal to the number of valence electron in its atom or equal to the number of electrons required to complete 8 electrons of the valence shell. এত কথা মা বুঝে এক্সাম্পলটা বোঝা যাক। যেমন ফর এক্সাম্পল সোডিয়াম হ্যাজ 1 ভ্যালেন্স ইলেকট্রন। লাস্ট শেলে কটা ইলেকট্রন আছে? একটা, কারণ কি 2 8 1, তাই না? 2, 8, 1। The valency of an element is either equal to the, তাহলে এখানে কি, for example sodium has 1 valence electron and the valency of sodium is also 1. তো একটা ভ্যালেন্স ইলেকট্রন আছে আর ভ্যালেন্সিও 1. So in the case of sodium the valency is equal to the number of valence electron. মানে কখনো বলতে পারি যে ইমাজিন করে এখানে 1 হলে একটা আরেকটা ইমাজিন করা যাক, যেমন 7 কত ক্লোরিনের 7 মানে কি 2 8 আর 7। এখানে ভ্যালেন্স ইলেকট্রন 7 কিন্তু 8 হতে গেলে ওর একটা ইলেকট্রন দরকার, তাই 1 হচ্ছে ওর ভ্যালেন্সি। এটা ভ্যালেন্স, এটা ভ্যালেন্সি। ওকে, এখানে বলেও দিয়েছে, সে একই জিনিস দিয়ে বলে দিয়েছে। নেক্সট, টাইপস অফ ভ্যালেন্সি। কত রকমের ভ্যালেন্সি হতে পারে? There are 2 types of valency, electrovalency and covalency. 2 রকমের ভ্যালেন্সি আছে। ইলেকট্রোভ্যালেন্সি কি? ইলেকট্রোভ্যালেন্সি হচ্ছে the number of electron lost or gained by one atom of an atom to achieve the nearest inert gas electron configuration is known as electrovalency. মানে হচ্ছে যতগুলো ইলেকট্রন দিল বা নিয়ে নিল সেই নাম্বারটা হচ্ছে ইলেকট্রোভ্যালেন্সি। কি বলছে ইলেকট্রোভ্যালেন্সি? The number of electron lost or gained by the atom to achieve inert gas electron configuration is known as electrovalency. The element which lose, এবার কি বলছে? The element which lose electron, একজন যদি ইলেকট্রন লুজ দিয়ে দেয় তাহলে অটোমেটিক পজিটিভ আয়ন হবে, আর ইলেকট্রন যদি কেউ নেয় সে অটোমেটিক নেগেটিভ আয়ন হয়ে যাবে। ওরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছে, ভ্যালেন্সি অফ সোডিয়াম। ভ্যালেন্সি অফ সোডিয়াম কিরকম? ভ্যালেন্সি অফ ম্যাগনেসিয়াম, এরকম করে এক্সাম্পলগুলো দিয়েছে। সোডিয়াম ভ্যালেন্সি কত? অ্যাটমিক নাম্বার 281, তাহলে এই একটা ইলেকট্রন দিয়ে দেবে, তাই ভ্যালেন্সি হয়ে যাবে 1। তাহলে 8 নম্বর এই ইলেকট্রনটা, এই যে শেলটা আছে 8 নম্বর, এই লাস্ট শেল হয়ে গেল, 8ও হলো, তাই ভ্যালেন্সি 1 হয়ে গেল। নেক্সট কি আসছে? ভ্যালেন্সি অফ ম্যাগনেসিয়াম। ম্যাগনেসিয়ামের অ্যাটমিক নাম্বার 12, তাহলে 2 8 2 কনফিগারেশন, এই 2 ইলেকট্রনটা দিয়ে দেবে, তাহলে লাস্ট শেলটা হয়ে যাবে 8, তাহলে ভ্যালেন্সি দাঁড়ালো 2। ওকে, নেক্সট ভ্যালেন্সি অফ অ্যালুমিনিয়াম কি আছে? 13, তাহলে 2 8 3, এই 3টে ইলেকট্রন দিয়ে দেবে, তাহলে ভ্যালেন্সি হয়ে গেল 3। তাহলে কি হবে? 8 হয়ে যাবে লাস্ট শেল, স্টেবল হয়ে গেল। নেক্সট কি আসছে? ভ্যালেন্সি অফ ক্লোরিন 2 8 7, 7 লাস্ট দিয়ে দিল, তাহলে কি 7 যদি লাস্ট হয় তাহলে নেবে একটা ইলেকট্রন, তাহলে এইটাই লাস্ট ইলেকট্রন হয়ে যাবে, 8 হয়ে যাবে, 7 + 1 8 হয়ে যাবে, তাহলে মাইনাস একটা ইলেকট্রন নিল, তাই ওর নেগেটিভ আয়ন হয়ে গেল, নেগেটিভ, তাই ক্লোরিনকে -Cl লেখে বা Cl- লেখে।
ওকে, ভ্যালেন্সি অফ অক্সিজেন কি আছে 2 আর 6, তাই 6 থেকে 8 করতে গেলে দুটো ইলেকট্রন নিতে হবে, ওই জন্য ওকে -2 লেখে। নেক্সট নাইট্রোজেন, নাইট্রোজেন কি 7, 2 আর 5, তার লাস্ট শেল 5, 3টে ইলেকট্রন নিতে হবে, তাই এর ভ্যালেন্সি n-3 লেখে, মানে 3 হচ্ছে ভ্যালেন্সি আর লেখে হচ্ছে -3 আয়ন হয়ে গেলে। নেক্সট কোভ্যালেন্সি আছে, কোভ্যালেন্সি পরে দিতে আলোচনা হবে।